رفعناك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق فراز کو بھیج دینا یہ لو مرحبا کی دعوت سلام ایک اور بھی ہے مدینہ مدینہ اس کا کیا ہے یہ کیا ہے مدینہ مدینہ دل میں جا گیا
رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ کے خالی موت بھی ہم سے جڑا سکتی نہیں قبر میں بھی وہ صفا کی نعت پڑھتے جا چلے گا عالم نے رنگ بدلا آگے چلے ملا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نور کی آمد کی آمد بچے کی آمد بچے کی آمد کی ولادت کی ولادت کی ولادت زور سے بولو کی ولادت کی ولادت ولادت زور سے بولو الحمدللہ اللہ کا بے پایا فضل اور اس کی عنایت کہ ماہ ربیع الاول شریف کے مقدس ترین مہینے کے اندر ہم داخل ہیں اور اس کی برکتوں کا نزول جو ہے وہ ہم پر الحمدللہ ہو رہا ہے۔ تو اسی ماہ مقدس کے حوالے سے کچھ 5 منٹ کی آپ سے گزارشات عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کوشش فرمائیں توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ حضور علیہ السلام کی میلاد یہ آج کا نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا عمل ہے، اور یہ وہ میلاد ہے جو خود اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت ایسا نور ظاہر ہوا اور اتنی روشنی پیدا ہوئی کہ میں نے مدینے سے بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کی روشنی ہے اور نور ہے۔ تو الحمدللہ سنی یہ جو میلاد مصطفیٰ پر چراغاں کرتے ہیں، اب یہ چراغاں پہلے دیوں کی صورت میں ہوتا تھا، اب جدید دور ہے تو لائٹوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جبریل نے جو ہے وہ 3 جھنڈے جو ہے وہ نصب کیے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب کے اندر اور ایک جھنڈا جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر، اور اس کے بعد تمام عالم اسلام کے اندر فرشتوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ آج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ تو یہ جو جھنڈوں کا بھی ہم سلسلہ کرتے ہیں اور پرچم کشائی کی جو ہماری تقریب ہے، یہ حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں فرشتوں کی سنت ہے جس کو ہم ادا کرنے کی اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں یہ سارا حضور علیہ السلام کی میلاد کا سلسلہ ہے تو الحمدللہ یہ ہمارا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اسی سلسلے کے اندر کیونکہ بیان کا بھی نہ موضوع ہے نہ موقع ہے، بس چند گزارشات آپ کی بارگاہ کے اندر، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اچھا انشاءاللہ عز و جل اس بار جامع مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ جلوس میلاد بھی جو ہے انشاءاللہ نکالا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی ابتدا جو ہے وہ 12 ربیع الاول بعد نماز ظہر انشاءاللہ تقریباً 2:30 بجے تک، نماز ظہر کے بعد تقریباً 2:30 بجے تک انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے دروازے سے انشاءاللہ جلوس نکالا جائے گا، جلوس میلاد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا روڈ انشاءاللہ متعین کر دیا جائے گا کہ جہاں جہاں اس میں جانا ہے بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ 11 ربیع الاول یعنی 12ویں شب جو ہوگی، 12 تاریخ کی رات ہوگی، یعنی 12ویں شب ہوگی، 11 کا دن ہوگا، یعنی اگر انگریزی حساب سے دیکھیں تو 16 ستمبر
का मिलाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम भी है, जिसमें नाख़वानी, तिलावत कुरान मजीद और इसके अलावा बयान भी होगा। इंशाअल्लाह उसके बाद लंगर का भी एहतमाम है। आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप लाजमी इसमें शिरकत फरमाएँ, बिलखुसूस मस्जिद के हवाले से जहाँ तक मुमकिन हो सके ताउन फरमाएँ। आप सब जानते हैं कि मस्जिद हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वक्त तामीराती मराहिल के अंदर है, और जिस हिसाब से यहाँ पर रकम खर्च हो रही है वो सब आपके पेश नज़र है। तो मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है कि कोशिश फरमाएं कि जब माह रबीउल अव्वल की जो हमारी 12वीं शब का प्रोग्राम होगा उसमें तशरीफ लाएं, तो कोशिश फरमाएं कि मस्जिद की तामीरात के हवाले से भी ताउन फरमाएं। 12वीं शब होगी और सदक़ात और खैरात का अजर भी दुगना मिलता है, तो कोशिश फरमाएं जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है उस हिसाब से कोशिश फरमा कर अपना हिस्सा इसके अंदर मिलाएं। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी खुशनसीबी हमारे साथ जामे मस्जिद तैयबा के इमाम खतीब अल्लामा मोहम्मद सलीम सोहरवर्दी साहब तशरीफ फरमाएं। मैं गुजारिश करूँगा कि 5 से 7 मिनट आप भी अपने मवाइज़ हसना से जो है वो हमें नवाज दें। दो जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत मुबारक और माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको एक बहुत अच्छे काबिल और बेहतरीन आलिम दीन और मुफ्ती जो है वो आपको यहाँ पर मैसर आए हैं। ये आपकी और हम सब की अहले इलाके की बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है और इनकी कदर करना ये सब जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। और जो भी इस सिलसिले में अपनी कोशिशें काबिशें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और यहाँ पर जो तामीराती काम का जो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी अहसन अंदाज में जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाने की तौफीक मरहमत फरमाए। जिन जिन अहबाब ने अपना अपना हिस्सा मिला है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत के अंदर बेहतरीन जो है वो घर अता फरमाए। एक दो बातें मुख्तसर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत पाक के हवाले से करूँगा, क्योंकि आप लोग माशाअल्लाह से जमा हुए हैं और बड़ी खुशी हो रही है माशाअल्लाह से कि इतने सारी तादाद के अंदर एक वालिहाना अंदाज के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाने के लिए और आका करीम अलैहिस्सलाम के झंडे को बुलंद करने के लिए आप तमाम के तमाम अहबाब जो है वो यहाँ पर जमा हुए हैं। पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और जब तुम पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमत फरमाए तो तुम्हें चाहिए कि तुम क्या करो, तुम खूब चर्चा करो। और चर्चा करने की क्या सूरत हो सकती है? चर्चा देखे बंद कमरे में हो नहीं सकता। जिक्र जो है वो अल्लाह का जिक्र बंद कमरे में आप दरवाजा बंद कर दें, आप घर में अकेले हो तन्हा हो या आप मस्जिद में हो अकेले हो तन्हा हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जो है वो तो तन्हा किया जा सकता है, लेकिन किसी नेमत पर चर्चा जो है वो तन्हा नहीं किया जा सकता, बल्कि चर्चा करने के लिए हम सब जो है वो लोगों को जो है वो जमा करते हैं। ये खालिक कायनात ने अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब की सूरत में ऐसी बेहतरीन नेमत अता फरमाई है कि इस नेमत से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कोई और नेमत अता नहीं फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुद रब तआला ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरी नेमतों का हिसाब करना चाहो तो ला तुहसूहा, इतनी नेमतें अता फरमाई है, इतनी नेमतें अता फरमाई है। हवा है, पानी है, ग़िज़ा है, आसमान है, ज़मीन है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, पहाड़ है, आबशार है, कितनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई। अगर आप अपनी ही ज़ात के ऊपर गौर करने की कोशिश करें तो देखिए आंखें हैं, हाथ है, आपको अल्लाह तआला ने चलने फिरने की सलाहियत अता फरमाई, समझने बूझने की सलाहियत अता फरमाई, बोलने की अल्लाह तआला ने ताकत अता फरमाई है, कितनी नेमतें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नेमत का कुरान मजीद फुरकान हमीद में किसी भी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जताया कि मैंने तुम्हें पानी दिया है तो मैंने ए लोगों तुम पर एहसान किया है, ए मेरे मखलूक मैंने तुम पर एहसान किया है, मैंने तुम्हें जो है वो समंदर अता किया तो मैंने तुम पर एहसान किया है, मैंने तुम्हें हवा अता की है तो मैंने तुम पर एहसान किया। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेमत के मुतालिक अल्लाह ताला ने
कुरान पाक में ऐसा नहीं इरशाद फरमाया, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब लबीब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के अंदर जब जलवागर फरमाया तो फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। और हमने मोमिनीन पर बड़ा ही एहसान फरमाया है, मोमिनीन पर बड़ा एहसान फरमाया है। हमने मोमिनीन को जो है इस तरह से एहसान जता कि हमने जो है वो अपने हबीब को इनके दरमियान मबूस फरमाया, जो कुरान की आयत जो है वो इनके सामने तिलावत करता है। हाँ, इससे पहले ये बड़ी खुली गुमराही में थे। तो ये दोस्तों बड़ी सआदत की बात है, बड़ी जो है वो फख्र की बात है और बड़े जो है ना वो शर्फ की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब नबी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर जो है वो हमें शामिल फरमाया। अल्लाह ताला हम सबकी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और इस जो है वो मिलाद मुबारक की जो बरकतें हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी जिंदगियों के अंदर शामिल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं एक मरतबा अहले मोहल्ला का, इमाम साहब का, मौज़िन साहब का, तमाम की तमाम इंतजामिया का बहुत ही दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि मैं इस इरादे से नहीं आया था, अपने बच्चे को तलाश करता हुआ आया था कि हजरत ने मुझे जो है वो आगे बुला लिया और फिर मैंने कुछ आबादात के सामने इज़हार ख्याल जो है वो पेश कर दिया। अल्लाह ताला आप सबकी खिदमत को भी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, आका की विलादत, आका की विलादत, मौला की विलादत, और जोर से बोलो
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وآله وبارك وسلم یا اللہ الرحمن الرحیم یا کریم تیرے حبیب علیہ السلام کے پرچم کو بلند کرنے کی نیت سے ہم یہاں حاضر ہو ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما یا اللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مالک ہمارے والدین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ حاضرین میں سے جس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز دعائیں ہیں تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما یا اللہ اپنے حضرات نے اس سارے معاملات کے اندر جس اعتبار سے تعاون کیا تمام کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہم تمام کی علم میں عمل میں عمر میں برکتیں اور وسعتیں نازل فرما یا اللہ مسجد انتظامیہ کے پرامن میں برکتیں عطا فرما یا اللہ کے درمیان میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ مسجد کے تعمیراتی معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ایسے وسائل پیدا فرما کہ مالک جلد سے جلد ہم اس تعمیرات کو مکمل کرنے کی قادر حاصل کر سکیں یا اللہ ہم تمام کے مددگار پیدا فرما مسجد کی تعمیرات کے وقت سے مددگار پیدا فرما یا اللہ ہم تمام کو آخری ساتھ تک مسئلے کے حق اہل سنت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دین پر استقامت اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله والكرم وآله وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين